નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરલ લહેરી ઉલ્કા સાગર વિદ્યાભવન માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારો વિષય છે હિન્દી। આજે આપણે શીખીશું ઇકાઈ દો ઈદગાહ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચર ભાગ 2 માં જોઈ ગયા કે બધા બાળકો છે તે અલગ અલગ રમકડા અને મીઠાઈઓ ખરીદે છે। તેમાં હમીદ નામનો જે બાળક છે તે રમકડા અને મીઠાઈ જેવી કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદતો નથી। તે પોતાની દાદીમા માટે એક ચીપિયો ખરીદે છે અને ચીપિયો શું શું કામમાં આવે છે તેનું વર્ણન પણ કરે છે। હવે જોઈએ આપણે આગળ। पेज नंबर 11 पर चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। क्या चीपियो छे ते बधाने मुग्ध करी दे छे, एटले बधाने चीपियो गमी जाय छे। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे है? परंतु हवे पैसा कोनी पासे वध्या छे? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं अने मेळाथी थोड़ा दूर पण निकली गया छे। धूप तेज हो रही है, ताप पण सखत लागी रह्यो छे। घर पहुँचने की जल्दी है कि घरे जवा माटेनी पण उतावळ छे। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता कि हवे वडीलो पासे जिद करे छतां पण चीपियो मळी शके तेम नथी। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद खूब ज चतुर छोकरो छे, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। એટલા માટે હામિદે પોતાના પૈસા બચાવીને રાખ્યા હતા। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके કે બધા બાળકોએ 3-3, 4-4 પૈસા ખર્ચી નાખ્યા છતાં પણ કોઈ ઉપયોગી વસ્તુ ખરીદી શક્યા નહીં। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिदे फक्त 3 पैसा में रंग जमावी दीधो। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा? के साचुं ज तो छे, रमकड़ानो शू भरोसो? टूट फूट जाएंगे के ते टूटी पण जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों के हामिदनो जे चीपियो छे ते वर्षों सुधी चालशे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। त्यारबाद मोहसिन छे ते हामिदने कहे छे कि तू मने तारो चीपियो आप अने तू मारो भिस्ती ले। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। त्यारबाद महमूद अने नूरे पण पोतपोताना रमकड़ा हामिदने आपे छे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी कि हामिद ने पण आ शरत माटे कोई पण आपत्ति, कोई पण मुश्केली न हती। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौनों बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। કે ચીપિયો છે તે એક પછી એક બધાના હાથમાં ગયો અને તે બધા બાળકોના રમકડા એક પછી એક એવી રીતે હામિદના હાથમાં આવ્યા। कितने खूबसूरत खिलौने थे, કેટલા સુંદર રમકડા હતા। रास्ते में महमूद को भूख लगी। रस्ताમાં महमूदને भूख लागे छे। उसके बाप ने केले खाने को दिए કે महमूदना पिता छे तेने केळा खावा माटे आपे छे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। महमूद छे ते फक्त हामिद ने पोतानो मित्र बनावे छे। उसके अन्य मित्र मोह ताकते रह गए कि तेना बीजा मित्रों छे ते मोढुं फाड़ीने जोता रही गया। यह उस चिमटे का प्रभाव था कि आ एक चीपियानो प्रभाव हतो। हवे विद्यार्थी मित्रों पाछळ जोईए 12 नंबरना पेज पर।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई કે બપોરના 11 વાગે છે અને આખા ગામમાં હલચલ મચી જાય છે। મેલે વાલે લોટ આયે કે મેળામાં ગયેલા બધા જ લોકો પાછા ફર્યા। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे કે મેળામાંથી જેવા જ બધા લોકો પાછા ફરે છે તો મોહસિનની જે નાની બહેન છે તે દોડીને તેના હાથમાંથી ભીસ્તી લઈ લે છે અને ભીસ્તી અચાનક હાથમાંથી લઈ લેવાના કારણે તે જમીન પર પડી જાય છે અને તૂટી જાય છે। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ कि ત્યારબાદ જે નૂરેનો જે વકીલ હતો તેનો અંત આનાથી પણ વધારે ગૌરવભર્યો હતો। વકીલ જમીન પર યા તાક પર બેઠ નહીં શકતે કે વકીલ છે તે નીચે જમીન પર બેસી શકે નહીં। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा कि तेनी मर्यादानो विचार पण करवो ज पड़शे। दीवार में 2 खूटिया गाड़ी गई कि दीवार पर 2 खिल्लीओ नाखवामां आवी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया કે 2 ખિલ્લી ખોડે છે અને ત્યારબાદ તેના ઉપર એક પટારો મૂકવામાં આવ્યો। પટરે પર કાગજ કા એક કાલીન બિછાયા ગયા કે પટારા પર એક કાલીન એટલે કાર્પેટ પાથરવામાં આવ્યો। વકીલ સાહબ રાજા ભોજ કી ભાંતિ સિંહાસન પર બિરાજે કે વકીલ છે તે રાજા ભોજની જેમ તે સિંહાસન પર બેસે છે। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। ત્યારબાદ નૂરે છે તેને પંખો નાખવા લાગે છે। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं કે અદાલત છે ત્યાં ખસકી ટટિયા એટલે ખસખસ અને વીજળીના પંખા હોય છે। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो કે શું અહીંયા એક મામૂલી પંખો પણ નહીં હોય। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा કે વાંસનો પંખો બનાવવામાં આવે છે તેને લાવવામાં આવે છે અને નૂરે છે તેને પવન નાખવા લાગે છે। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया કે ખબર નહીં પંખાના પવનના કારણે અથવા પંખાની ઈજાથી વકીલ છે તે નીચે પડે છે અને સ્વર્ગલોકમાંથી સીધા મૃત્યુલોકમાં આવે છે અને તેનું માટીકા ચોલા એટલે શરીર કે તેનું માટીનું શરીર માટીમાં જ ભળી જાય છે। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। धूरे એટલે કચરાનો ઢગલો કે ત્યાર પછી જોરશોરથી માતમ થાય છે અને વકીલ સાહેબના જે હાડકા છે તે કચરાના ઢગલા પર નાખવામાં આવ્યા। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए કે હવે આપણે મિયા અને હામિદના હાલ જોઈએ। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी કે અમીના છે તે હામિદનો અવાજ સાંભળીને દોડીને આવે છે અને તેને ખોળામાં ઉચકીને પ્યાર કરવા લાગે છે। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक ज हामिदना हाथमां चीपियो जोईने अमीना चौंकी जाय छे। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया?
અને કહે છે હામિદને કે આ ચીપિયો ક્યાંથી લાવ્યો? મેને મોલ લિયા હે, કે તે શું ખરીદ્યું છે? કઈ પૈસે મેં, કે કેટલા પૈસામાં? 3 પૈસે દિએ, 3 પૈસા આપ્યા. અમીનાને છાતી પીટ લી, કે અમીના છે તે દુખી થઈ જાય છે. યહ कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, કે આ કેટલો કે સમજદાર ન હોય તેવો, કે આને એટલી પણ સમજ નથી કે તેણે કંઈ પણ પોતાના માટે ખરીદ્યું નથી અને પોતે કંઈ ખાધું પીધું પણ નથી. લાયા ક્યાં? ચિમટા, કે ફક્ત લાવ્યો શું? ચીપિયો. સારે મેલે મેં તુझे कोई और चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, કે આખા મેળામાં તને બીજી કંઈ પણ વસ્તુ ન મળી કે આ ફક્ત એક લોખંડનો ચીપિયો લઈને આવ્યો? હામિદને અપરાધી ભાવ સે કહા, ત્યારબાદ હામિદ છે તે પોતે ગુનો કર્યો હોય એવા ભાવથી કહે છે. તુમ્હારી ઉંગલિયા તવે સે જલ જાતી थी इसलिए मैंने लिया, કે દાદીમાને શું કહે છે કે તમારી આંગળીઓ જ્યારે તવીમાંથી રોટલી ઉતારતી વખતે દાજે જતી હતી એટલા માટે મેં ચીપિયો ખરીદ્યો છે. બુઢિયા કા ક્રોધ તુરંત સ્નેહ મેં બદલ ગયા, કે દાદીમાનો જે ગુસ્સો છે તે તરત જ સ્નેહમાં બદલાઈ ગયો. બચ્ચે મેં કિતના ત્યાગ, કિતના સદભાવ ઓર કિતના વિવેક હૈ, કે આ એક નાના બાળકમાં કેટલો ત્યાગ, સદભાવ અને વિવેકની ભાવના છે. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, કે જ્યારે બીજા બાળકો છે તે બધા રમકડા ખરીદતા હશે, મીઠાઈ ખાતા હશે, ત્યારે આ બાળકનો જીવ છે કેટલો લલચાયો હશે. ઇતના જબ્ત इससे हुआ कैसे? जब्त એટલે ધીરજ. કે આટલી ધીરજ તે કઈ રીતે રાખી શક્યો? અમીના કા મન ગદગદ હો ગયા, કે અમીનાનું મન છે તે શું થઈ જાય છે? એકદમ દુખી થઈ જાય છે. વહ રોને લગી, ત્યારબાદ અમીના રડવા લાગે છે. दामन फैला कर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी, કે દામન એટલે આંચલ, ખોળો ફેલાવીને હામિદને આશીર્વાદ આપતા જતા હતા અને તેના આંખમાંથી આંસુના ટીપા પણ પડી રહ્યા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો આપણો પાઠ ઈદગાહ, કે જે એક પ્રેમ કહાની છે, કે હામિદ નામનો એટલો નાનો બાળક છે છતાં પણ તેનામાં કેટલી સમજણ છે કે તે પોતાના માટે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદતો નથી અને પોતાની દાદીમા માટે ચીપિયો લાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. અસ્તુ.